दुनिया रे प्राय 10,000 रु अधिक धर्म बा रिलीजन रही अछि। ख्रिस्टियन हो अबा मुस्लिम, हिंदू हो अबा बौद्ध, जैन हो अबा सिख, प्रति धर्म रे एही उपवास कॉन्सेप्ट, एही उपवास पालन विधि रही आसी अछि। एथिरो साधारण भावे आमे जानिबा को पाउछु जे एही उपवासर इम्पोर्टेंस, एही उपवासर गुरुत्व जे केते अधिक जे कौनसी धर्म एवं धर्मर लोक मानक पाई। तेबे प्रिय ईश्वरंक लोक समस्ते आपण समस्तंकु मोर एही यूट्यूब चैनल फेमस चैनल रे स्वागत करूछि। आज आमे उपवास उपरे संक्षिप्त रे शिक्षा लाभ करुथिबा। आपण समस्तंकु मोर अनुरोध ए भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु। एथिरे आमे उपवासर प्रकृत अर्थ, उपवास काहीकि करा जाए, उपवास करिबा उचित कि, उपवास निहाती आवश्यक कि, उपवास रे थिबा आशीर्वाद गुडिक, एही समस्त विषय रे आपण ए वीडियो माध्यम रे जानि पारिबे। उपवासर मूल्य, उपवासर गुरुत्व उभय पुरातन नियम एवं नूतन नियम आमको शिक्षा दिए। तेबे एही उपवास कहिले कोन? उपवासर परिभाषा हेउछि शरीरर सुख विलास गुडिकु परित्याग करी सत्य ईश्वरंकर अन्वेषण करिबा, सत्य ईश्वरंकर संगति रे रहिबा। बाइबल रे आमे देखु साधारण रे खाद्य पेय को परित्याग करिथिबा विषय। अन्य अर्थ रे उपवास कहिले खाद्य पेय परित्याग करी ईश्वरंक निमंते क्षुधित हेबा, तृषित हेबा, खाद्य पेय ठारू दूर रे रही प्रार्थना सह, प्रशंसा आराधना सह, बाइबल अध्ययन रे समय बिताई ईश्वरंकर संगति रे रहिबा। प्रेरित मानकर कार्यर विवरण 27 पर्व 9 पद रे लिखा जाए। एही उपवास विधि को पर्व भाव रे पालन करिबा विषय तले फुटनोट्स रे मध्य दर्शा जाइछि डबल स्टार द्वारा। उपवास पर्व अर्थात प्रायश्चित दिन, जहाँकि सदा प्रभु परमेश्वरंकर द्वारा दत्त 7 गोटी निरूपित पर्व मध्यरे षष्ठ पर्व अटे। एही उपवास समस्तंक निमंते यह इच्छाधीन नुहे, ऑप्शनल नुहे, यह कंपलसरी अटे, बाध्यतामूलक अटे। तेणु तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट उपवास कले, शिष्य माने मध्य उपवास कले, बाइबल रे अन्यान्य प्रभुंक लोक माने मध्य उपवास कले। माथ्यू लिखित सुसमाचार 6 पर्व 16 पदरु 18 पद, जोएल भविष्यत वक्तांक पुस्तक 2 पर्व 12 पद एवं मार्क लिखित सुसमाचार 2 पर्व 20 पद। एही तीन शास्त्रांश रे आमे देखुछु जे फास्टिंग इज कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ अस। उपवास आम समस्तंक निमंते बाध्यतामूलक अटे। बाइबल रे 2 प्रकार उपवास विषय आमे देखु। गोटे हला सर्वसाधारण एवं द्वितीयटी हला व्यक्तिगत उपवास। उभय प्रकार उपवास महान आध्यात्मिक लाभ प्रदान करे। आपणको मोर प्रश्न, आपण उपवास करंती कि? केउ प्रकार उपवास करंती? केते दिनर उपवास करंती? तेबे समस्तंक मनरे प्रश्न आसी पारे जे प्रार्थना द्वारा आमे ईश्वरंक सह कथा हो, आपण विनती जणाऊ। ईश्वर मध्य पवित्र वाक्य द्वारा हमको कथा कहंती, विभिन्न माध्यम रे हमको कथा कहंती। तेबे एही उपवास काहीकि करिबा? एही उपवास काहीकि करा जाय? किछि उदाहरण सह बाइबल रा शास्त्रांश बुझिबा पई चेष्टा करिबा। माथ्यू लिखित सुसमाचार 6 पर्व 16 रु 18 पद रे देखिबा को पाउछु जे उपवास करिवार एकमात्र उद्देश्य हला ईश्वरंक दृष्टि रे आसीबा। ईश्वरंको आकर्षण करिबा पई उपवास करा जाय, फल पाइबा पई उपवास करा जाय। एठी हमें देखुछु व्यक्तिगत उपवास विषय। उपवासर उद्देश्य परमेश्वरंक निकटवर्ती हेबा, लोकंक सम्मुखरे देखाई हेबा पई नुहे, लोक देखाणिया नुहे, परम पिता ईश्वरंक निकटतर हेबा पई।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପବାସ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 12-17 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପବାସ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଉପବାସ, ରୋଦନ ଓ ବିଳାପ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ହେଉଛି ଏହି ଉପବାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଉପବାସ ସହ ରୋଦନ କରିବା ବିଷୟ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ବିଷୟ, ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଅନ୍ତଃକରଣ ସହ ଫେରି ଆସିବାର କାନ୍ଦ, ଫେରି ଆସିବାର ରୋଦନ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଅଛୁ। ଅନୁତାପ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କୁପଥରୁ ଓ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବା। ତୃତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 21ରେ ଯେ ଉପବାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 21 ପର୍ବ 27-29 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆହବ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ପର୍ବ 29 ପଦରେ ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ ନମ୍ରତା ଏବଂ ମୃଦୁତା। ନମ୍ର ଏବଂ ନମ୍ରଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଉପବାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୀତ ସଂହିତା 35 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ଗୀତ ରଚକ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ କରୁଥିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆପଣ ପ୍ରାଣର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଏଣୁ ତ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁ ଯେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ସହିତ ଅଖା ବସ୍ତ୍ର, ଚଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଭସ୍ମ ଲେପନ କରି ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 9 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ଶରୀରକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିବା ପାଇଁ, ଶରୀରକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ଉପବାସର ଦରକାର ହୁଏ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବା ବିଷୟ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 17 ପର୍ବ 19-21 ପଦରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଉପବାସରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉପବାସର ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନି ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ହୁଏ। ସପ୍ତମରେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତଙ୍କ କ୍ରିୟା 13 ପର୍ବ 1-3 ପଦ ଏବଂ 14 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବା ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପବାସର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ଏଠି ଏହି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରକୋପକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବା ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବ 16-17 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାଜା ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରକୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟ। ନବମରେ ଦେଖୁଛୁ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବା ବିଷୟ, ଯାହାକି ଜୁନସ
ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ନିନିବି ନଗର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜୁନସ ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ 40 ଦିନ ଗତ ହେଲେ ନିନିବି ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବା ବିଷୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଉପବାସ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ଉପବାସ କାହିଁକି କରାଯାଏ ଜାଣିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ଉପବାସ ତ କରିବା ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନର ଉପବାସ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। କେତେ ଦିନର ଉପବାସରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସମୟ ଏବଂ ଦିନକୁ ଆଧାର କରି ଉପବାସକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ହାଫ୍ ଡେ ବା ଗୋଟିଏ ଦିନର ଉପବାସ, ଯାହାକି ଜିହୋଶାଫାଟ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 20 ପର୍ବ 1ରୁ 23 ପଦରେ ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 20 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବା ହାଫ୍ ଡେର ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରିର ଉପବାସ। ଯାଜକ ଏଜ୍ରା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କରିଥିଲେ। ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରିର ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ 7 ଦିନର ଉପବାସ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବ 16ରୁ 18 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାଜା ଦାଉଦ ଶିଶୁକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ 7 ଦିନର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଉଲଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯିବା ପରେ ସାଉଲଙ୍କ କବର ପାଖେ ବସି 7 ଦିନର ଉପବାସ କରିବା ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 31 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁ 10 ଦିନର ଉପବାସ ବିଷୟ। ପିତର ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଥୋମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଦିନଠାରୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଦିନର ଉପବାସ କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖୁ 14 ଦିନର ଉପବାସ। ପ୍ରେରିତଙ୍କ କ୍ରିୟା 27 ପର୍ବ 33ରୁ 34 ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ପାଉଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 275 ଜଣ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ 14 ଦିନର ଉପବାସ କରିବା ବିଷୟ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ଦେଖୁଛୁ 21 ଦିନିଆ ବା 21 ଦିନର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯାହାକି ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବା ସପ୍ତମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 40 ଦିନ ଏବଂ 40 ରାତ୍ରିର ଉପବାସ, ଯାହାକି ମୋଶା କରିଥିଲେ। ଏଲିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି 40 ଦିନ ଏବଂ 40 ରାତ୍ରିର ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ତେବେ କେତେ ଦିନର ଉପବାସ କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଚାଳନା ଦେଇଥିଲେ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ନହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ସ୍ପେସିଫିକ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ଉପବାସ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଉପବାସ କରାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖୁ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ କଲେ। ଏଜ୍ରା ଯାଜକ ଯାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ କଲେ, ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ଜିହୋଶାଫାଟ ଯୁଦ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ କଲେ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପବାସ କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଉପବାସ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତ ପାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପବାସ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭଦାୟକ ହେଲା। ଉପବାସରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ମୁଁ ଧନ, ପଦପଦବୀ, ପାୱାର, ଷ୍ଟାଟସ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ।
ହଁ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଆରୋଗ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି, ଏହି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ କହୁଅଛି। ଦାଉଦ ଉପବାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପବାସ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବ 16 ପଦରୁ 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, 3 ଦିନ ନୁହେଁ, 7 ଦିନର ଉପବାସ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଦାଉଦ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ନିଜର ଶିଶୁକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ କଲେ ଏବଂ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉପବାସ ଉଚିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କରିବାର ଅଛି। ସବୁ ଉପବାସ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଉପବାସ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଉପବାସ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବେ। ସେ ଅନ୍ତରକୁ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର। ନିଶ୍ଚିତ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଉପବାସ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। God has given you free will. ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଦେଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଉପବାସରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ହେଲେ ହିଁ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଲମ୍ବା ଉପବାସ, ବେଶୀ ଦିନର ଉପବାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ହେଲେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଇ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଉପବାସ କରିବା ଜରୁରୀ। କେତେ ଦିନ କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟ ଉପବାସ, ସାର୍ଥକ ଉପବାସ, ଏହି ବିଷୟ ସମସ୍ତ ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 58 ପର୍ବ 1ରୁ 14 ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଶେଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଉପବାସ କରିଥାଉ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାନ୍ତି। ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 58 ପର୍ବ 4 ପଦର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେପରି ଶୁଣାଯିବ, ଏପରି ଉପବାସ ଆଜି ତୁମ୍ଭେମାନେ କରୁନାହ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଉପବାସ ତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟ, କ୍ଷୁଧିତକୁ ଆହାର ଦେବା ବିଷୟ, ଉଲଙ୍ଗକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ବିଷୟ, ଦୁଃଖିତକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆଣିବା ବିଷୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇ ନଥାଉ, ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ନଥାଉ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥାଏ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ରାତି ଦିନ ଉପବାସରେ ଲାଗିଥାଉ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଉପବାସ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯିଶା 58 ପର୍ବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଉପବାସ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା। ଏହା ତ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବା ଉପବାସ। ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହାର ତ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଉଚ୍ଚରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଉପବାସ କରିଥାଉ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପବିତ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନଯାପନରେ ସେହି ଉପବାସ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।